ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सर्व शक्तिमान जिंदे प्रभु यीशु, जलाली प्रभु यीशु, प्रतापी प्रभु यीशु, सेना दे यहोवा, लश्करां दे खुदा प्रभु यीशु मसीह, तुहाडा धन्नवाद करते हैं, तुहाडे नाम की महिमा करते हैं, तुहाडे नाम की वडियाई करते हैं। तुसी महान परमेश्वर हो, तुसी सच्चे परमेश्वर हो, तुसी जिउंदे परमेश्वर हो, तुसी अटल परमेश्वर हो, तुसी सही परमेश्वर हो, तुसी शुद्ध परमेश्वर हो, तुसी अमर परमेश्वर हो। कोई तुहाडे तोल नहीं, कोई तुहाडे समान नहीं, कोई तुहाडे वर्गा परमेश्वर नहीं है। तुसी राजियां दे राजे हो, तुसी प्रभुआं दे प्रभु हो। हालेलुया। प्रभु यीशु जी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा धन्नवाद। तुहाडी महिमा, तुहाडी महिमा, तुहाडी महिमा, तुहाडी वडियाई होवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी जय जयकार, 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 प्रभु तेरी जय जयकार। प्रभु यीशु जी तू महान है, तू महान है, तू सामर्थी है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अज दे सुंदर मुबारक समय लई तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा धन्नवाद। तुहाडी महिमा, तुहाडी महिमा, तुहाडी महिमा, तुहाडी महिमा, तुहाडी महिमा। तुहाडे नाम नूं जलाल मिले। तुसीं जलाली परमेश्वर हो, तुसीं प्रतापी परमेश्वर हो, तुसीं सेना दे यहोवा हो, तुसीं लश्करां दे खुदा हो। मेरे प्यारे प्रभु यीशु जी, कोई तुहाडे समान नहीं, कोई तुहाडे वर्गा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब प्रार्थना करांगे। हालेलुया। Oh Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेहरबान 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 जलाली पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी तुहाडे नाम दी जय जयकार, तुहाडे नाम दी जय जयकार, तुहाडे नाम दी जय जयकार। हे मेरे प्रभु यीशु जी, तुसीं महान परमेश्वर हो, तुसीं सच्चे परमेश्वर हो, तुसीं जिउंदे परमेश्वर हो, तुसीं अटल परमेश्वर हो, तुसीं सही परमेश्वर हो, तुसीं शुद्ध परमेश्वर हो, तुसीं अमर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा धन्नवाद करते हैं, तेरा धन्नवाद करते हैं, तेरा धन्नवाद करते हैं। हे यीशु राजे, हालेलुया। तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेहरबान 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 बाप आसमानी। हालेलुया। सामर्थी सामर्थी, तू सामर्थी है, तू जिंदा है, तू जलाली है, तू प्रतापी है। हालेलुया। कोई तेरे तौल नहीं, कोई तेरे समान नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर अज दे सुंदर अते मुबारक समय लई तुहाडा धन्नवाद करदे हां। अज दे मेरे प्रभु यीशु इस एतवार दी सवेर लई तुहाडा धन्नवाद करदे हां। तुसीं सचमुच महान हो, सामर्थी हो, जलाली हो, प्रतापी हो। हालेलुया। असी मेरे प्रभु यीशु मसीह अज दे इस एतवार दे दिन विच तेरे पास आउंदे हां। खुदावन, असी खुदावन तेरे कोलों सिੱਖਣ ਲਈ तेरे पास आउंदे हां, असी तेरी आराधना ते महिमा करन दे ਲਈ तेरे पास आउंदे हां। और मेरे प्रभु यीशु, तुसीं सचमुच महान परमेश्वर हो, तुसीं सचमुच सामर्थी परमेश्वर हो, तुसीं सचमुच प्रतापी परमेश्वर हो। हालेलुया। तुहाडे नाम दी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। ओ मेरे प्यारे ते पवित्र परमेश्वर,
ओ मेरे जलाली परमेश्वर तुहाडे नाम में जलाल दिंदे हां। हालेलुया हालेलुया। तुसीं महान हो। हालेलुया। तुसीं सामर्थी हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद। प्रभु जी तुहाडी महिमा होवे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी साडी इस बेनती ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਭਜਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, 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 ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕੀਤੀ,
ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਨਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਨਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਨਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਨਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਏ। ਹੋ ਚੰਗਾ ਮਨ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਮਨ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ
ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, 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 ਗੁਲਾਮੀ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਜਲਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਨਾ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾ ਲਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ, 8 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ 8 ਦੀ 11 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 11 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ, ਕਿਹਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗੇ? ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਵਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗੇ। ਉੱਠਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾੜੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਲਾੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਨ ਹਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਵਰਗ ਰੋਹਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਡਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਜੇ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾੜੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾੜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੀਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਉਸ ਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 24 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਈਬਲ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 24 ਐਤ, 5 ਅਧਿਆਇ 24 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। 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 ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਨੰਤ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਤਮਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋ,
ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਮੀਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਵੇਗਾ, ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 5:17 ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 5:17 ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਈ? ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਭ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਕੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਸਭ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਮਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਫਰ ਪਕੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦ ਬਣੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12 ਅਧਿਆਇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੀ 13 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। 13 ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਯਹੂਦੀ, ਕੀ ਯੂਨਾਨੀ, ਕੀ ਗੁਲਾਮ, ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪੌਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਭਾਈ ਬਰਾਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਬਲਕਿ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਨਵੇਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 22 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 22 ਐਤ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 22 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਈ? ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਤੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯਾਕੂਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
स्वर्ग विच किहड़े लोग जाणगे, अनंत जीवन कौन पाउणगे, लाड़ी कौन बनणगे? जो वचन उत्ते ਚੱਲਣ वाले आ, ਆਮੀਨ। निरा सुनने वाले नहीं। कहना निरा सुनने वाले अपने आप ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਵਚਨ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਬਲਕਿ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ 3 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। 3 ਅਧਿਆਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਥਵਾ ਕਈਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨੇਕਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਸੰਬੰਧ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਹਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਸ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਪੜਿਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਵਾ? ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਣਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੋਗੇ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ, ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੋਗੇ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਣੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਬਣੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ 8 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਦੀ 14 ਐਤ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਦੀ 14 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਜਿਨਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਬਗੈਰ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕਦ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਕਨ ਸੀ। ਡੀਕਨ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੀਕਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡੀਕਨ ਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਾਈਬਲ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਚੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬਦਲੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਬਚੀ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਕੱਲਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲਿਆ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੱਲਿਆ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੈਕਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਭਾਈ ਨੇਵਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਔਰਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵੋ ਕਿ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਵਰਗ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਬਚੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕਟ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਇੱਕ ਡੀਕਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਓਪੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਓਪੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਓਪੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਓਪੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਓਪੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸੌ ਰਹੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਬਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਮਾਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਚ ਕਹੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ, ਮੁਰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਤੋਬਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ, ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਵਚਨ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਜਲਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ, ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਬਲਕਿ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਬਲਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਔਰ ਸੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ, ਆਦਰ, ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ। ਆਮੀਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ।